بسم الله. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد تاج لله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد سابق المساك حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد رؤيت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من الكلام. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد خير خلق الله من مضل. محمد خير رسل الله كلهم. محمد دينه حق ندين به. محمد مكملا حقا على آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناجله محمد رحمن بالنعم محمد بريرة محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف المكرم محمد الله لم يضل محمد دنيا لبسته محمد الحياة والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بأس الناس شافعنا محمد هادي من الظلم محمد لله ظاهما من محمد للرسم كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم فاتحة لرسل شفينا برة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته والأنصار وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى رواكبت أولئك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا وللمدنهم على البقية أهل زنبر فرد الأجمعين إلى حضركم أجمعين سيدنا مولانا مهجر الله بسبب الله مسيس العظم في المقدم محمد بن علي بعد وصوم في رسالتنا على بألف ثم إلى أرواح كافة والمقدم أهل بدر فلما قدر السلام كلهم بنصوص صاحب حتى الداس بهذا الحرب الحبيب البركة محمد بن محسن السقافة بيتي واسفلا وأبي وأمي وإخواني وأخواتي وأولادي ومن شيخ مشي من شيخ وكافة والمسلمين في البلد ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة أماتنا أماتكم أمات المسلمين عاما أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والعون والشتى رضوان أن الله يفتح علينا عليك فتوها العارفين في الدين المتين تمام من رمضان بدل الشيء مرضانا سوزا من أوصل بالشفاء من فرس والحباب من الرزق نتوقع مستقيم ويختمنا بفرسنا وخطوما يقول رزق العافية إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Fansurna 'alal kafirin ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum 'alaih. Allahumma al-khair wa inna alaih wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah majelis taklim Kampung Waspada di kediaman Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Muhsin Segaf rahimahullah taala. Ya rahmani yarhamkumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Di hari yang ke-22, malam ke-23 daripada bulan Syawal, kembali kita dikumpulkan Allah SWT di rumah penuh berkah ini setelah vakum dalam istirahat libur majlis sepanjang Ramadan sampai pertengahan Syawal. Dan alhamdulillah hari ini kita izinkan Allah kembali masuk rumah penuh berkah ini untuk meraup keberkahan, mengambil kemanfaatan dan mewujudkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang ada pada diri kita, nikmat sehat wal afiah, nikmat kelapangan waktu, nikmat fasilitas yang Allah berikan pada kita, nikmat rezeki, dan yang terpenting wujudnya kita di depan ini berkat nikmat hidayah dan taufik min Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang sehat tapi tidak mampu taat. Berapa banyak orang punya waktu luang tapi tidak mampu untuk memperbanyak ketaatan atau ibadah. Berapa banyak orang penuh dengan segala macam fasilitas tapi dia tidak mampu mensyukuri fasilitas itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan Allah hidayah, taufik sehingga dengan fasilitas yang mungkin cukup sederhana kita mampu melakukan bermacam-macam ketaatan. Waktu yang tidaklah begitu luang tapi mampu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk syukur yang kita niatkan seperti ini Allah tambahkan nikmat-nikmat ini, semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang terutama kita berharap mudah-mudahan masuk bulan Syawal, masuk lagi kita ke majlis-majlis, bertambah kualitas keadaan kita di majlis dan kualitas pengamalan kita dari majlis-majlis. Nak nambah jumlah majlis jatuhi ikhwan. Ya, kalau kemarin sebelum Ramadan kita ternyata seminggu ada 5 majlis kita hadiri. Alhamdulillah, majlis Ustaz Fulan cantik. Lalu setelah Syawal ini kita pengen nambah. Ana pengen 7 seminggu majlis. Masya Allah, silakan. Tapi yang lebih penting adalah menambah kualitas hadirnya kita di majlis. Persiapan kita, niat kita, kondisi kita, lalu apa yang kita dapatkan setiap datang ke majlis itu perlu kita pertanyakan. Ya, kalau berdagang tu bawa untung apa tidak? Kalau pergi ngawak 10 balik ngawak 10 berarti tidak berlakuan kata untung. Atau dapat laku 2 tapi habis dimakan di jalan tidak dapat untung. Kita harus ada pertanyaan pada diri kita, ada enggak pertambahan pada diri kita? Macam beberapa kali majlis kami sudah sampaikan kepada ikhwan tentang untuk kita menghidupkan kembali amal-amal soleh sepanjang bulan Ramadan, terutama tilawatul Quran. Ada ikhwan mungkin sudah 6 kali dengar dari 2 minggu yang lalu kami sampaikan. Tapi subhanallah sampai hari ini cak itulah dia, tak bergerak juga, tak juga macam Quran. Dah disampaikan berkali-kali. Mungkin dia ada sedikit ngotot, ustaz ni diulangi terus yang ini. Ya, nyuruh kita salat tapi sampai sekarang tak juga digawekannya. Ya, kita ngulang ini kata ulama asa bibarkatit takrir yananu ta'thir. Mudah-mudahan berkat diulang-ulang itu ada bekas. Tapi ada orang diulangi tak juga membekas. Nah, ini muskilah, ya, musibah. Dia dihadirkan Allah, didengarkan Allah nasihat dan nasihat, bahkan bukan jadi sikap ustaz bermacam-macam ustaz, tapi tak juga bergerak. Ini wong ikhwan yang macam tuntutan di akhirat lebih besar. Tuntutan di akhirat lebih besar. Macam kita insya Allah bermacam fasilitas untuk ibadah, masya Allah, rumah, kamar berasi, lampu tu, segala macam, Quran besar, adus, nikmat lah. Tapi tidak mampu kita gunakan untuk ibadah. Sementara ada orang dengan keadaan panas di kamarnya, tak ada tempat yang mewah dimilikinya, Quran sederhana baik, dengan makanan minuman sederhana baik, tapi mampu ibadah. Tuntutan kepada kita atas nikmat Allah akan lebih besar.
Tuntutan umum yang diberitahu, dinasihati, disampaikan, hidayah bertambah hidayah, bertambah terus. Diingat lagi diingat, tapi tidak bergerak, tidak juga nambah. Ini akan berbahaya untuk dia. Bukan berarti beruntung lawang yang cuma dengar sekali atau tak dengar. Ya, ada orang untung aku tak dengar nasihat. Apa ustaz ampian ustaz kalau aku dengar berdosa aku tak ngawi. Untung aku tak dengar, kalau aku dengar tak ngawi berdosa. Inilah lolo pula. Ya, kita ni pengen dapat nasihat dan menjadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran, minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, menjadi kelompok orang yang dengar nasihat dan mengamalkan nasihat. Kalau nasihat sudah kita dengar tapi kita tidak mengamalkan, itu perlu ditanya pada diri kita, ada apa pada diri kita, ada hijab apa, ada hijab apa. Apalagi kalau kita dengarkan ada kawan kita baru sekali dengar langsung ngamalkan, sementara kita sudah 3 kali belum juga bergerak. Ada apa dengan diri aku? Apa memang aku termasuk kelompok yang tidak dikehendaki Allah untuk sujud, tidak dikehendaki Allah untuk baca Quran, tidak dikehendaki Allah untuk salat witir? Ini perlu ditanyakan. Dan ini bukan masalah kecil, kan? Na'udzubillah min dzalik. Ya, bukan masalah kecil. Kita di dunia baik kalau model majlis seperti ini, ada seorang tidak galak datang ke majlis. Ya, sungkan dia, malas, ada alasan dia. Buruk, ya. Tapi ada yang lebih buruk lagi. Kalau ada orang yang ustaz tak galak, dia hadir ke majlis. Ustaz yang tak galak, kalau sebulan datang, tak usah suruh masuk, suruh balik. Ini bahaya sudah. Lebih buruk daripada mengapa yang pemilik majlis ini yang tak demen, yang tak mau. Nah, seperti itu keadaan ketika ada orang yang na'udzubillah min dzalik, ya, memang dia tadi tu untuk ibadah nambah, untuk baca Quran, untuk apa dia tak pacak-pacak. Cuma kita ni tak tahu posisi kita ni, memang kita ni tak pacak, dan apa kita tak dikepengini Allah. Quran ada, di HP ada. Tahu kalau ambil wuduk dulu baca Quran, pacak. Tapi gara-gara ambil wuduk sungkan nak baca Quran. Jadi alasan iblis masuk ke benak fikirannya, sudahlah batal wuduk, kalau nak ambil Quran repot pula nak wuduk lagi. Berperang ni, pas sampai ke belakang nak kamar mandi, ada orang kamar mandi. Tak jadi. Nah, hijab ini. Ini perlu tanyakan, ya Allah, memang aku yang tak galak baca Quran, apa kau yang mengendaki aku tak baca Quran? Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang pernah kami sampaikan tentang orang yang tak mau ziarah Rasulullah. Ya, orang-orang Wahabi Salafi yang anti ziarah kubur Nabi. Katakannya bid'ah, kharafat, katakannya bahkan na'udzubillah suatu bentuk kesyirikan. Kata ulama kita, bukan dia tak galak ziarah Nabi, tapi Nabi yang tak galak diziarah oleh dia. Rasulullah yang tak mau diziarah oleh dia. Ini mengerikan, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga dengan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, ikhwan rahimakumullah. Ya, kalau kita sampai sudah diingatkan berkali-kali, berulang-ulang, ummahat, akhwat, tentang baca Quran, tapi masih juga belum tegak. Sampai lewat 4-5 hari baru maca sehari, lewat lagi 4-5 hari lagi. Ada apa? Sehebat apa kesibukan kita ini? Sampai kita tak pacak, tak sempat nyelak waktu 10 menit, 4 jam untuk baca Quran. Kalau antum baca Quran itu lancar, 5 menit itu dapat 3 lembar. Minimal 2 lembar, minimal. Kalau kita lancar. Kalau kita agak tidak lancar, terbata-bata, mungkin 5 menit selembar bolak-balik dapat. Tapi ini tidak sama sekali. Padahal baca Quran lancar, waktu luang, keadaan sedang aman, nyaman. Tapi kita tidak baca. Nah, ini mengerikan. Perlu kita tanya diri kita, ada hijab apa? Ada hijab apa yang membuat kita tidak pacak memandang tulisan Al-Quran? Padahal kita melek. Ada hijab apa sehingga lisan kita tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran? Padahal kita tidak bisu. Ini perlu kita renungkan, kita fikirkan. Maaf kali ini terjadi pada anak kita. Fikirkan. Kita alhamdulillah, tapi anak aku ngapa? Anak aku tidak galak ni baca Quran. Tak galak ni diajak ke majlis misal. Tak galak ni untuk melakukan satu kebaikan. Ada apa? Kita sebagai orang tua harus nangis. Ini kondisi yang mengerikan ini. Lebih bahaya daripada dia punya penyakit zahir. Ada apa sampai anak aku ni, ya Allah, nak baca Quran tak pacak-pacak. Padahal dia pacak baca Quran. Asal Quran suruh baca Quran, ada alasannya. Bahkan kemarin sudah terpegang Quran, tiba-tiba ada juga sebabnya. Misal ni, pas sudah megang Quran tertujan. Mek itu ya, baju bayi. Kapal kena Quran ambil baju. Pas ambil baju, tak cakap-cakap hilang. Padahal Quran sudah di tangan, masih tak baca juga. Wallahi kan, kalau kita dapatkan seperti ini, anak kita, isteri kita, atau siapapun suami kita, diri kita, nangislah kita.
Sebelum kita pasti bakal nangis panjang di kuburan. Berarti na'udzubillah kita ni terhijab, tak dikehendaki. Macam tadi, ya, kalau saya boleh gambarkan, bukan dia yang dah galak ke majlis, tapi ustaz yang tak mau itu datang ke ini sudah namanya matrud. Matrud arti tertolak dari pintu rahmat Allah, tertolak daripada pintu-pintu kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu sebaliknya, ketika untuk sesuatu yang buruk, cepat, lancar, kati halangan. Diajak gawe buruk, cepat, macam kemarin nonton bola, ya, Masya Allah, acak. Bahkan melok juga ada apa, sayembara. Masing-masing minta ke sayembara. Ada yang nanya, Ustaz, judi apa tidak? Tidak judi, tidak. Cuma Allah baik. Ya, nak sedekah ni, kenapa nak macam itu? Ya, tebak-tebakan, siapa menang berapa kosong. Ya, siapa yang tepat dapat duit tadi dari beliau tadi tu. Sedekah kan, yang benar-benar dapat pahala. Ya, tahan begadang, nonton, Masya Allah. Giliran untuk ke majlis berat, giliran baca Quran berat. Seandainya jam 2 itu main nonton bola, sanggup kamu nahan diri sampai jam 2 tak tidur? Atau tidur dulu tahan siang, sanggup bangun jam 2 malam untuk nonton bola? Tanya sama diri itu, ya Allah, ngapa aku macam ini? Giliran gawe macam ini aku pacar. Tapi giliran gawe pekerjaan yang ta'an yang bisa mendekat diri aku kepadamu, aku tak pacar. Tanya, ada apa kita banyak makan haram? Apa kita sudah kena sumpah barangkali? Ya, atau kan kita melakukan hal-hal yang kita tak tahu, kezaliman sehingga tubuh kita tidak lunak untuk tunduk kepada Allah. Tapi kalau kemungkinan makan haram boleh jadi, karena Rasulullah mengatakan man akalal haram asad jawal syamam abah. Makan haram itu sulit untuk taat, gawinya maksiat, dan untuk maksiat dia lancar dan gampang, tapi untuk taat berat luar biasa. Ini mengerikan. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Mari kita muhasabah ikhwan, akhwati, ummahat, ahbabat. Ya, terutama lagi kamu yang perempuan, yang kesempatan untuk ibadah itu sulit, tidak seluas wong lanang. Ada namanya haid. Walaupun ketaatan kamu perempuan untuk tidak solat, tidak baca Quran, tidak nyentuh Quran, itu pun adalah ibadah. Ya, seorang perempuan dilarang solat, dia tidak solat, dilarang baca Quran, dia tidak baca Quran, dilarang mencuri, dia nurut, tidak puasa nurut. Nah, taatnya dia nurut dengan perintah Allah, itulah ibadahnya mereka. Itulah ibadahnya kamu perempuan. Walaupun terkesan dia justru meninggalkan ibadah, tapi meninggalkan ibadah karena perintah Allah, itulah suatu ketaatan. Itulah suatu ketaatan. Mari ikhwan akhwati rahimakumullah, ya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dalam majlis taklim, menghadiri majlis taklim. Ya, mungkin yang selama ini kadang-kadang hadir majlis tanpa wudu, jangan sampai tidak. Ya, kalau hadir majlis tanpa wudu itu macam mau kresek, bolong, bocor, habis, ganti dapatnya. Ya, ilmu boleh jadi dapat tapi tidak berkah. Sir rahasia Allah tidak bakal nempel ke dia, karena dia tidak dalam keadaan siap untuk mendapat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perbaguskan niat kita, ya ikhwan rahimakumullah, niat saya dan niat antum sekalian kita perbagusi dan kita perbaharui, kita perbanyak niat-niat salehah. Mudah-mudahan keberkahan didapatkan oleh kita insyaallah. Nah, malam ini kita juga akan mengadakan majlis zikir ziarah. Mana cara biar majlis kita zikir ziarah ini masing-masing kita, ya, kami sebagai yang diserahkan Allah untuk membinanya kata pula, dan kamu yang hadir juga harus ada perubahan untuk lebih memperbaiki keadaan. Kita biasanya duduk di jabur, duduk di luar, datang terlambat. Coba mulai malam ini, ya, datang jangan terlambat, duduk di dalam dengan keadaan yang khusyuk hati kita. Apa yang dibaca melok baca, jangan kita justru ma'udzubillah berkelakar. Pasang niat yang baik, pasang adab, akhlak yang mulia, maka insyaAllah kita akan mendapatkan hal-hal yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ahbabi ikhwani rahimani rahimakumullah. Baik, keberkahan kita melanjutkan sedikit pembacaan kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain yang dikarang Imam Ahmad bin Hadi Al-Hamid, tentang kemuliaan kedudukan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu banyak sudah kita bacakan daripada baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan keagungan orang tua kita. Begitu tinggi keagungan mereka sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan jangan mensekutukan Allah, bergandeng dengan perintah untuk berbuat baik sama orang tua, jangan berbuat durhaka sama orang tua. Ini urutan yang berdekatan dijadikan Allah.
bukan sholat, bukan apa, tapi birrul walidain yang digandengkan di situ. Nah, ulama menjelaskan begitu hebatnya seperti itulah kalau na'udzubillah orang mensekutukan Allah, maka dia orang akan mendapatkan azab yang berat. Seperti itu juga kalau kedudukannya bergandeng, wong yang durhaka sama wong tua, dia akan mendapatkan dosa yang besar, termasuk akbarul kabair. Bahkan kita semua sudah sering dengar, termasuk dosa yang sekujur tubuh. Kita dianggap bermaksiat kepada Allah. Ketaatan yang panjang, ibadah yang panjang sepanjang hidup adalah diantaranya birrul walidain. Dan kemaksiatan yang kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, terus menerus terhitung maksiat, bahkan sekujur tubuh bermaksiat, adalah uququl walidain. Ada orang durhaka sama bapaknya, tadi pagi nyentak emaknya, dia angkat suara, ngebuk meja depan bapaknya, amuk marah, sampai orang tuanya rasa sakit hati diperlakukan anak seperti itu. Kejadian itu jam 7 pagi. Sampai sore ini dia belum minta maaf, belum dapat ridha. Sepanjang saat dari jam itu sampai detik ini bermaksiat kepada Allah. Dalam laknatullah. Na'udzubillah, kalau dia sampai wafat, meninggal, maka meninggalnya boleh jadi su'ul khatimah. Walaupun kejadian itu tadi itu jam 7, tapi sampai hari ini dia belum minta maaf, belum minta ridha, dan waktunya belum memaafkan, belum meridhakan. Itu orang terus dalam keadaan terkutuk, terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid menjelaskan kepada kita, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu riwayat hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Qala Rasulullah SAW, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Gila ya Rasulullah, wa kaif yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qal yasubbu aba rajulin fayasubbu ar-rajulu abah. Ila hadzal had balagh tashdid ala abna fi adam al-isal ay adha ila al-aba wa la'allaka tazdad faz'an wa hal'an idza 'alimta anna Allah la yaqbalu 'amal al-'aq li walidayhi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, inna min akbar kabair, sesungguhnya termasuk paling besar dari dosa-dosa besar. Akbarul kabair, termasuk dosa besar, dosa paling besar dari dosa-dosa besar. Ya, dosa ini memang Rasulullah sendiri menyebutkan ada namanya dosa besar, ada dosa kecil. Tapi na'udzubillah tidak ada istilahnya dengan dosa kecil lalu kita menyepelekan. Ya, justru dengan menyepelekan dosa besar itulah dosa besar buat kita. Dan kalau orang-orang sufi tidak memandang itu besar dan kecil, mereka melihat semuanya sama besar. Kadang kalau kita melihat kepada siapa kita bermaksiat, ketika kita bermaksiat itu kepada Allah, maka itu tidak ada yang istilahnya kecil, besar. Dosa itu besar. Nah, min akbarul kabair, termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, ayyal'ana rajul walidayhi. Seorang anak melaknat, mencaci, menghina bapaknya. Mak bapaknya dilaknatnya, dicacinya, dihinanya. Sahabat terkejut, "Mada ya Rasulullah? Apa ada seorang anak melaknat, mencaci, menghina bapak emaknya?" Kata Rasulullah, bukan dia langsung menghina bapak emaknya, tapi dia menghina bapak emak wong lain, sehingga wong lain menghina pula bapak emaknya dia. Maka hukum ini seakan-akan dia menghina bapak emaknya dia. Inna min akbar kabair ayyal'ana rajulu walidayhi. Gila ya Rasulullah, wa kaifa yal'ana rajulu walidayhi? Termasuk dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah seorang melaknat orang tuanya, mencaci orang tuanya, menghina orang tuanya. Sahabat bingung dengan ucapan Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi? Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa melaknat orang tuanya? Tak mungkin. Jadi kita tak masuk akal. Madai sampai ada, walaupun subhanallah, ikhwan, a'udzubillahi minasyaitonir. Ya Rabb, kita berlindung jangan sampai kita atau anak kita berbuat kepada kita. Zaman sekarang banyak. Ya, zaman sekarang banyak. Bagaimana mungkin ya Rasulullah seorang anak bisa melaknat atau mencaci orang tuanya? Maka Rasul mengatakan, qal yasubbu aba rajulun fa yasubbu rajul aba.
Dia menghina bapa orang lain, dia menghina emak orang lain, sehingga orang itu membalas menghina bapaknya pula. Nah, ini kadang-kadang budak kecil sering cak itu kalau kita tengok. Cuma budak kecil, sering ibuli ngatai bapak, katanya bapak tu juga. Nah, ini budak kecil. Ya, budak kecil kalau memang dia tadi itu belum balik, apalagi belum memayis, tidak jadi dosa, tapi bogo. Ya, sering macam itu. Nah, hal yang seperti ini perlu kita hati-hati. Jangan menghina satu kelompok, jangan menghina agama orang lain. Ini yang paling mengerikan. Kalau kita menghina, mempermainkan, mencaci maki Tuhan orang lain, yang memang kita tahu tidak kata itu Tuhan lain itu tidak ada, hanya Allah Tuhan. Kaget dia balas, dia menghina Tuhan kita Allah. Kita menghina Tuhan dia, tidak kata Tuhan dia itu, tapi dia menghina Tuhan kita Allah. Nah, ini bisa terkelompok dalam seperti hadis ini, seakan-akan kita menghina Tuhan kita delek. Kita seakan-akan menghina Allah. Gara-gara kita menghina mereka akan menghina Allah. Maka dalam Islam diharam mencaci maki agama orang lain. Kita sudah ada kaidah lakum dinukum waliyadin. Kami agama kami, kamu agama kamu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Semua nabi kita yakini memiliki risalah yang hak. Tidak ada satupun yang nyimpang yang batil, walaupun versi mereka beda dengan versi kita terhadap Nabi Allah Isa misalnya. Ya, kita meyakini Nabi Allah Isa tidak pernah salah. Yang ada itu yang dikatakan oleh mereka Yesus segala macam, ya, dan tidak lama lagi dikenaikan Isa Al-Masih segala macam ini. Ya. Itu versi mereka, versi kita tidak ada. Ada yang menghina, jadikan cerita lucu misalnya tentang Tuhan Yesus yang disalib, jadikan Allah-Allahan. Lalu mereka menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Ini kita yang dapat dosa. Kita tidak mungkin nak menghina Rasulullah. Kita tidak mungkin nak menghina ulama kita. Kita tidak mungkin nak menghina awliya Allah kita. Tak pernah dan tidak akan pernah mungkin kita menghina Allah. Tapi gara-gara kita mempermainkan Tuhan mereka, mempermainkan, mengolok-olok ajaran agama mereka, hanya mereka menghina agama kita, menghina Allah, mempermainkan apa yang datang dari Rasulullah. Maka dosa itu kita yang balik ke kita dosa itu. Kenapa? Sababul musababnya kita. Gara-gara kita menghina kita, agama kita dihina. Hati-hati, ya, jangan jadikan leluconan, jangan jadikan olok-olokan. Walaupun kadang-kadang kita dapatkan beberapa ulama, ya, dapat 9 ulama penceramah lah, ya, terlalu tinggi derajat ulama penceramah yang kadang-kadang membuat lelucon, guyonan, tapi mempermainkan Yesus, misalnya mempermainkan agama-agama lain. Tidak boleh, dalam Islam tidak dibolehkan. Ya, pertama tidak ada faedah, tidak ada pahala. Kedua, kita khawatirkan mereka akan membalas menghina agama kita, sampai ke Nabi Muhammad yang dihina, bahkan akhirnya menghina Allah. Nah, ini yang kita khawatir. Kalau sudah itu dan kita menjadi sebab, kita yang berdosa. Sama seperti hadis ini. Ya, seorang anak melaknat bapak emaknya dia, menghina bapak emaknya dia. Terkejut sama dia, ya Rasulullah, apa ada? Iya, bukan dia langsung, tapi dia menghina bapak orang lain, emak orang lain, merendahkan bapak emak orang lain. Akhirnya orang itu membalas dengan merendahkan, membalas dengan menghinakan bapak emaknya dia. Hanya emak bapaknya dihinakan. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Maka hukum ini seakan-akan dialah yang menghina, melaknat, mencaci, merendahkan wong tuanya. Maka hati-hati ikhwan, ya, kalau budak kecil sering gitu jangan macam itu. Bisuan ngatai bapak pulan, bapak katanya bapak kau juga. Mak kau tu mak kau juga. Simple be yang sikap kawan ni. Nyawa mak kau juga, bapak kau juga. A'udzubillah min dzalik. Taib ahbabi rahimani rahimakumullah ayuhal ummahat akhwat. Hakadha Nabi Muhammad SAW mengatakan, ila hadzal had balagha tasydid alal abna, sampai di sini. Perhatikan kata beliau, Allah memperingatkan kita dengan keras, wahai anak-anak, fi adamil isal ay ada, jangan sampai gara-gara kita wong tua kita terusik, terganggu, tersakiti, dosa balik ke kita. Walaupun kita tidak langsung, kita tidak pernah nyakiti orang tua gitu, kita tidak pernah membuat orang tua kita nangis, kita tidak pernah melakukan keburukan langsung orang tua kita, tapi gara-gara gawe kita, gara-gara perbuatan kita, kabar itu nyampe ke dia. Maka perbuatan itu walaupun kita tidak mengganggu orang tua kita langsung, dosanya pasti nyampe ke kita. Kita melakukan suatu kemungkaran di luar, sampai kabar berita, oh anak si Anu tu, membuat nama baik anak si Anu tu. Belum ada nambai cacian buat mak bapak kita belum.
Nyampe, ngapo nyebut-nyebut anak aku tu ngapo? Iyo anak kau tu tawan maling pasal. Ya Allah. Ketahuan melakukan ini, macam-macam lah keburukan tadi. Sakit dia. Sedih dia, nangis dia. Maka dosa itu lewat maksiat itu dosa, tambah lagi dosa kepada orang tua kena juga kita. Makanya kita berdoa dalam doa birrul Allahumma la tuballighhum ma yasu'hum. Ya Allah, jangan kau sampaikan ini untuk yang sudah meninggal. Jangan sampai ke keburukan yang kami lakukan kepada mereka, ya Allah. Kenapa? Yaumul Khamis, Yaumul Jumat dalam hadis Nabi SAW, Yaumul Jumat yaum tu'radul a'mal ilal aba wal anbiya. Setiap hari Jumat gawe kita selama seminggu baik buruk sampai kepada orang tua kita. Kebaikan menjadikan mereka gembira, senang dan bersyukur kepada Allah, minta biar kita dimantapkan iman, ditambah kebaikan. Tapi ketika yang datang itu buruk, mereka menangis bersedih dan mereka masih tetap doakan kita agar kita diberi hidayah, diberi petunjuk untuk tidak meneruskan dosa dan kembali ke jalan Allah. Nah, ini perlu kita fikir ikhwan rahimahullah, jangan kita ladas kena, ya. Memang kita berbuat baik sama tua kita tidak pernah berbuat jahat depan, tapi kita berbuat buruk sampai ke tua kita, sampai ke abah umi kita. Maka dosa itu seakan-akan kita berbuat dosa itu kepada mereka. Seakan-akan kita berbuat dosa kepada mereka karena berhubungan dengan perbuatan kita, orang tua kita terusik, tersakiti. Apalagi sampai orang ngatoi pula. Misal, dari bawa kita sampai, ya anu tu anak si anu tu nang. Oh, yo dia ndak pacak ni dia anak orang itu. No. Bak kita berkata ndak pacak ni dia anak, bebas kino, anak dibebaskan itulah. Ini dia anak, teman anak ni dia tak pacak. No, tambah lagi. Macam-macam mulut manusia ni. Tambah sakit lagi untuk tambah terpilu sampai jadi pikiran dia. Allah na'udzubillah min dzalik. Kita memang tak pernah nyegak untuk kita, tak pernah nyakit untuk kita secara langsung, tapi lewat itu orang tua kita tersakiti. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya alangkah indahnya kawan, kita tak mampu menyenangkan mereka secara langsung karena mungkin posisi kita bertempat yang beda, atau katakanlah orang tua kita sudah meninggal, tapi gawe baik kita sampai kepada mereka. Walaupun tidak langsung menyenangkan hati mereka dengan kita berbuat baik langsung kepada mereka, tapi berbuat baik di luar dengan perbuatan yang baik-baik, nyampe kabar kepada mereka, maka itu amal soleh. Seakan-akan kita langsung berbuat baik kepada mereka. Senang dengan anaknya berbuat baik, senang dengan anaknya dekat dengan ulama, dengan ustaz, senang dengan kabar anaknya sekarang ngajin ke majlis, senang untuk kita. Ke majlis yang kita dapat pahala, menyenangkan habar yang nyampe ke tua kita, pahala tambahan dari Allah. Boleh jadi lebih besar dari pahala majlis. Kita berbuat ini, berbuat tu, kebaikan-kebaikan, Masya Allah nyampe. Bahkan orang tua kita tak tahu. Ya benar, apa anak aku macam itu? Iyo, adik kamu tak tahu. Oh ya, aku tak tahu kalau anak aku sudah bagus macam itu. Yang aku masih cak gawe lama tu lah. Dah dia dekat sama ustaz dia sekarang. Majlis kajian dia, bahkan khidmah, Masya Allah biar anak kau tu. Akhirnya orang tua kita mencari tahu. Ternyata benar, nangis gembira. Allah ikhwan. Sungguh, mungkin bukan karena amal itu yang kita dapat pahala banyak, tapi dari nyenangkan hati orang tua ni. Apalagi kalau dulu pernah nyakit ke dia sampai dia nangis karena kesalahan kita, sekarang dia nangis karena gembira terhadap kita. Tidak imbas, tidak ikhwan, bukan jadi kosong-kosong. Ini diampunkan Allah, ini naik ke pucuk. Bukan main bola kosong-kosong. Tuhan begadang dulu lagi. Anak nanya begadang kemarin nonton, apa faedah? Dapat apa dari heman itu? Dapat apa dari bapak fulan, ibu fulan? Menang tidak juga, dapat tidak juga. Waktu terbuang. Kalau kamu gunakan untuk berzikir, berapa pahala sudah? Ustaz nonton bola sambil megang tasbih boleh Ustaz? Jangan ke nonton bola, taklim megang tasbih tidak boleh. Kenapa? Tak nyambung. Ilmu tak masuk. Zikir lepas. Apa lagi nonton bola? Allah subhanallah. Gol. Nah. Musibah ini kawan. Nah, kau dah gol pula. Oh, ini gua ngajarnya sama Allah. Gua ngajar gitu. Jangan jadi kepemainan. Tidur hasan betul. Tahan begadang. Nak tahu siapa yang menang. Lo. Iya, minta maaf. Senang tak senang lah kamu. Ya hasil apa yang kita dapat, ikhwan? Dapat apa hasil? Tahan begadang. Untung tak dalu gini, La ilaha illallah. Muhammad. Siapa yang menang? Yang menang adalah yang jelas, yang kalah kita, ikhwan. Yang kalah itu.
Ala kulli hal, nasallu al-afiyah wassalamah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hafidhani hafizakumullah. Jadi seperti itu. Ikhwan rahimakumullah, nasihat ya Arab untuk ana dan untuk antum sekalian. Maaf ya, walaupun Umi Abah sudah meninggal lama, syariat mengatakan gawi baik, gawi buruk itu nyampe kepada mereka di kuburan. Dan itulah kesempatan kita untuk berbakti setelah wafat mereka. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, walaupun kalau di pojok dunia itu nunggu adong nyampe ke. Inti buat buruk nunggu adong nyampe kan, inti buat baik nunggu adong mungkin tak tahu umi kita mendap di rumah abah kita, mendap di rumah umi kita. Pacak kita tutupi, gawe buruk jangan sampai umi tahu. Tapi kalau sudah beliau wafat, Allah ikhwani tak katin pacak ngalanginya. Sampai gawe baik nyampe, gawe buruk juga nyampe. Makanya Rasulullah mengatakan ala fala tu'dhu mautakum, kata Rasulullah. Jangan kamu sakiti orang yang sudah meninggal di keluarga kamu itu. Dengan apa? Dengan sampainya berita keburukan gawe kita. Fala tu'dhu mautakum, jangan kamu sakiti orang mayit itu. Apalagi nasallahu afiyah, masa dunia kita tak pernah nyenangkan, tak pernah ngebiarkan, tak pernah ngebanggakan. Lah meninggal, nambah lagi nyakitkan. Saat ini sebenarnya setelah mereka wafat, kita berusaha untuk berbuat kebaikan dan pintunya banyak. Lewat sedekah, lewat amal, yang mungkin yang hadir malam Selasa panjang kita buka kitab Imam Haddad Sabil I'tikad dengan bermacam amal soleh, dengan tilawatul Quran, tasbih, tahmid, baca, zikir, sedekah, kita nyenangkan untuk kita kirim pahala. Tanpa kemampuan untuk beribadah tapi gawe kita baik sampai kepada mereka, senang hati mereka. Ya, itu bedanya kalau kita masih hidup, dia masih hidup, yang buruk pacak kita tutupi. Tak ada orang tahu. Tapi kalau sudah meninggal, sampai walaupun maksiat itu kita lakukan sendirian, sampai. Tak ada sensor sudah. Sampai kepada mereka. Kebaikan juga. Mungkin banyak gawe-gawe baik kita, tapi tak disampaikan. Bahkan di alih oleh orang gawe kita tapi orang lain punya nama misalnya, sehingga untuk kita tak tahu kalau kita sudah berbuat banyak dari kebaikan di dunia. Boleh jadi terjadi, tapi ketika sudah wafat untuk kita sampai kalau gawe baik kita sampai kalau setiap hari Jumat disampaikan amal baik kita, amal buruk kita kepada orang tua dan kepada Rasul. Suradul a'mal yaumul jum'ah yaum suradul a'mal ilal aba wal anbiya. Disampaikan kepada orang tua kita dan kepada para nabi itu kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, Allah mustur Nabi istiqamah. Mudah-mudahan ya Allah tidak ada satu kesalahan dosa yang kita lakukan biar kita diberikan ilham oleh Allah untuk taubat dan tidak ada sampai kepada orang tua kita daripada kabar buruk apalagi kepada baginda Rasulullah. Dan mudah-mudahan segala amal baik soleh yang kita lakukan semuanya sampai kepada mereka dan menjadi kegembiraan buat mereka dan kebanggaan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mubarakin fi kulli hin, ja'alna qurrata 'ain sayyidil mursalin wal hikna ya rabbana bis salihin. Ma'asal ahbab rahimani rahimakumullah. Ila hadzal had balagha tasydid 'ala al-abna' min adam al-isal, agar jangan sampai hampir sini ya, jangan sampai kita menyampaikan keburukan atau hal yang mengganggu kepada orang tua kita dengan kesalahan-kesalahan kita, tidak terhadap dia tapi kepada orang lain atau di tempat lain, tapi itu akan sampai kepada mereka. Seperti digambarkan seperti tadi, ya, mencaci orang lain mencaci orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak dicaci depan dia. Ya, sama-sama si fulan sama si A sama si B saling caci orang tuanya di mana tak tahu. Tapi dengan ini berarti dia telah seakan-akan mencaci orang tua dia dewek-dewek. Walaupun itu tidak mereka lakukan di depan orang tua mereka. Seperti itulah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ataupun na'udzubillah keburukan. Allah ya ma'in a'inna ya Rabbana. Tasdidu ala abna fi adam al-isal ay adha ila al-aba wa la'annaka tazdadu faz'an wa hal'an idza alimta. Bahkan kata beliau Ahmad bin Hadi, nah sekarang mungkin kau bakal lebih ketakutan, kata beliau. Kau akan lebih takut, lebih ngerasa makmano idza alimta, kalau kau tahu annallaha la yaqbalu amal al-'aq li walidayhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima apapun amal soleh yang kita lakukan kalau kita durhaka sama tua. Nasallallahu fiya na'udzubillah min dzalik. Tak diterima Allah amal soleh apapun yang kita lakukan. Puasa 6 sudah selesai, puasa Ramadan selesai, hatam Quran, gawe sedekah, bla 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 bla, tapi na'udzubillah kita durhaka, na'udzubillah, astagfirullah, itu boleh yang kita khawatirkan
Yang tidak kita sadari, aku tak pernah nyegak, aku tak pernah mencaci, tapi kita pernah mencaci bapak untuk mencaci bapak kita. Itu termasuk uququl walidain. Dengan itu tak sampai amal kita tak diterima Allah. Walaupun tidak langsung gangguan, cacian, hinaan itu kepada orang tua kita langsung tidak. Tapi efek dari gawe kita yang buruk tadi nyampe kepada mereka, atau boleh yang seperti contoh Rasulullah tadi mencaci bapak wong mencaci mak kita, maka hukumnya seperti kita ini mencaci mak bapak kita dewek, maka itu jelas termasuk min akbarul kabair. Rasul yang ngomong. Nah, kalau orang sudah na'udzubillah di posisi melakukan dosa besar kepada orang tuanya, maka segala amal baik dia tidak diterima oleh Allah. Fahada muhbit al-wahyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi yaqul thalathatun. Ini namanya al-muhbit, artinya menghancurkan amal. Ya, uququl walidain itu menghancurkan amal baik. Kita sudah beramal, sudah berbuat segala macam, kita yang dapat tabungan banyak di akhirat, ternyata tidak ada yang diterima Allah gara-gara na'udzubillah kita uququl walidain. Ini sama juga termasuk yang sejenis ini, yaitu ghatirur rahim. Ya, ghatirur rahim. Apalagi nasallallahu afiyah na'udzubillah kalau ada orang musuhi bapak emaknya. Bapak emak dah tegau, gagal hajat dia dah dipenuhi, gagal dia dah dikawin ke, gagal dia hajat dia pengen minta tidak tinjuk, lalu diboikotnya. Masyaallah afiyah. Dua kabair dilakukan. Ghatirur rahim, paling buruknya ghatirur rahim memusuhi orang tua dak negara. Di situlah juga dia uququl walidain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau misalnya wafat, na'udzubillah, su'ul khatimah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ada 3 yang tidak akan manfaat amal ibadah yang kita lakukan. Al-awwal, yang pertama, amal asyirku billah, mensekutukan Allah. Kan banyak ni orang mensekutukan Allah, percaya dengan tahayul, percaya dengan dukun, percaya dengan tukang sihir, terlalu menuhankan dokter. Nak dokter itu, kalau dokter itu loh dijenguknya sembuh kami, kalau dia dah katik susah gitu. Astagfirullah. Ini kadang-kadang ucapan ini ada. Termasuklah juga kita ni kadang-kadang sama orang kaya. Haji Bodin itu alhamdulillah, yo ada ni kita lemah, kalau katik dia susah kita. Ucapan ini sering tu ucap. Menjak ada Haji Bodin masuk kampung kita ni, tanggal makmum, masjid makmum, majlis makmum. Ini dengar-dengar dia nak balik ke Banjar. Saru kita. Ucapan ini na'udzubillah min dzalik. Ucapan ini kita anggap biasa. Tapi ni kalau Allah kita singgung. Selama ni bukan Haji Bodin menunjuk kamu tu, aku je Allah. Tak ada kita ingat sama Allah. Ni menyerempet kepada mensekutukan Allah. Terlalu percaya dengan medik, terlalu percaya. Kita memang boleh menyaksikan dengan mata kepala kata pengobatan itu memang menyembuhkan, tapi harus kembali tetap itu dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah. Kalau sudah sampai mengkultuskan seorang, jangankan dokter, kiai, ulama, habaib, dia memang punya keberkahan pacak menyembuhkan wong lumpuh disentuhnya pacak sembuh, tapi sampai mengkultuskan dia, sampai lupa kepada Allah dan menganggap dia inilah sumber kekuatan, sumber kebaikan, kita mensekutukan Allah. Na'udzubillah, syirik. Bukan cuma dokter, bukan cuma alat-alat yang canggih, bukan cuma obat, hatta ulama, hatta jampian, hatta apapun tak boleh. Nah, syirku billah, kalau orang sudah mensekutukan Allah, na'udzubillah min dzalik, maka amalan dia tak diterima Allah. Yang percaya dengan tahyul itu hati-hati. Ya, la ilaha illallah. Ayo sama pawang, ya, nak main bola takut hujan, ngundang pawang, tak tahu hujan deras di lapangan bola. Salah baca, terbalik, hujan datang lalu. La ilaha illallah. Nastaghfirullah, natubu ilallah. Tak tolong ya Allah, luruskan. Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallinna waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Tapi itu yang pertama, yang menghancurkan amal kita tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa uququl walidain, durhaka sama wong tua. Beramal lah kita sehebat apa, tidak diterima Allah, tidak akan nolong kita.
banyak contoh cerita yang Allah tampilkan di antaranya, ya ini seorang sahabat menjadi mulia berkat kejadian ini, dia menjadi ibrah pelajaran buat umat Islam. Siapa? Sahabat Nabi. Yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, tapi meninggal sahara gara-gara nyakitkan hati orang tuanya. Uwais. Alqamah. Uwais Sayyidut Tabi'in, itu orang soleh, wali hebat. Bukan cuma Alqamah, Anda dapat gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang terjadi seperti itu. Ibadahnya hebat, puasanya hebat. Makanya ketika Nabi nanya, wahai Umi Alqamah, mana menurut kau Alqamah itu? Nabi mancing. Alqamah seperti orang tahu galau, ahli ibadah, sedekah, puasa, hebat, bla. Tidak, bukan itu yang kutanya. Mak, mana dia terhadap kau? Pasti tanya macam tu, dia mami. Nunduk nangis. Apa cuma aku sakit hati ya Rasulullah. Aku sakit Nah, di sinilah menyebabkan Uwais yang ahli ibadah, Alqamah yang ahli ibadah segala macam ketuaan dilakukan, tidak menjadikan dia gampang meninggal dengan husnul khatimah. Cengap-cengap mati, tidak mati-mati. Tersiksa keadaannya. Sampai kita tahu cerita itu ketika Umi Ibrahim meridai karena takut anaknya dibakar. Rahmat tetap ada pada seorang ibu kepada anaknya. Ketika Nabi mengancam akan dibakar, hanya dia memaafkan. Begitu dia memaafkan, ridha karena tidak tega kalau anak dibakar. Kata Nabi, ngapa? Nak aku bakar di dunia biar ada akhirat lebih ringan buat dia. Kalau kau ada galak, maafkan. Jangan Rasulullah, jangan. Anak tetap anak. Aku ridha, aku maafkan Rasulullah. Begitu Umi-nya ngomong depan Rasulullah, aku dah maafkan, sahabat menyaksikan di saat itu juga Uwais bisa melafazkan kalimat tauhid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, maka kita minta maaf, astagfirullah, bukan menggurui, bukan ngajari. Anak punya anak, antum punya anak, gampang-gampang kalau maafkan. Memang kadang-kadang pegel-pegel zaman sekarang ini, ya. Gawe budak-budak kadang megel, kita juga mungkin dulu pernah megel. Cepat-cepatlah maafkan, jangan sampai kita terlambat anak kita celaka. Apalagi ummahat, akhwat, ya, yang punya anak kadang-kadang betina lebih cepat gampang nyumpai. Begitu anak ternyata kak bantah disuruh, kalau, kau celako kau, lah kau sago hidup kau. Nah, ucapannya menjadikan dia sepanjang hidup jadi orang sago, celako. Ada yang sampai na'udzubillah dalik, lah kau, kalau aku mati aku udah ridho kau nyok jenazah aku. Astagfirullah, sampai macam itu. Memang anak ini luar biasa membuat sesak napas, bikin sakit hati. Tapi tetap tidak boleh kita seperti itu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Masyaallah habaib Allah. Yang ketiga, wal firar minaz zahab, orang yang lari dari perperangan. Lari dari perang karena takut. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kabair itu banyak. Sebagian ulama Imam Suyuti dalam kitabnya menyebutkan ada kurang 70 kabair, dosa besar. Termasuk kabair itu ikhwan, menyepelekan dosa kecil. Menganggap enteng, menganggap rendah, misalnya menyingok betina. Itu kan dosa kecil. Betina bukan telanjang, bukan. Betina biasa. Cantik. Kan tidak halal kita tengok. Kita tengoknya dosa kecil juga. Nah, menganggap inilah dosa besarnya. Ya, menjadi dosa besar. Apapun kalau dosa kecil juga. Disitulah dosa itu menjadi besar. Nasallallahu alaihi wallahu a'lam bissawab. Masyaallah baik rahmatullah. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu insyaallah. Yang ada waktu kami mengajak ikhwan Jatori gabung majelis malam ini, majelis zikir ziarah pada maghrib di Masjid Al-Haddad. Kita baca zikir Asmaul Husna, salawat, mudoriyah, munajat, istighfar dan lain-lain. Pada salat Isya kita lanjutkan lakukan ziarah ke pemakaman awliya salihin insyaallah taala. Kemudian besok Jumat malam Sabtu majelis di Ma'alimna ba'dal maghrib kita mulai juga, ba'dal isya'nya tepat satu sendiri. Lalu malam Ahad zikir ziarah seberang ini kumpul di Masjid Al-Fahar seberangan dengan waspada ini. Kemudian ba'dal isya'nya kita ziarah ke pemakaman awliya Pangeran Syarif Ali dan Kamaguchi. Lalu besoknya Jaturi hadir acara haul Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf di Komplek Assegaf 16 Sulu jam 10 sampai selesai. Nah, cuma kami mengingatkan kepada kita jamaah majelis
untuk tidak masuk ke batasan-batasan yang dikhususkan untuk ulama, untuk orang tua-tua, untuk habib-habib sepuh. Ya, walaupun masih kosong, duduklah agak jauh di belakang. Jangan memaksa ke diri. Kadang-kadang kita ni selepas makhluk dia masuk. Ya, ada lebih buruk lagi. Memang niatnya jahatnya. Apa? Kalau dia juga makannya lebih ajib. Ya, memang sengaja masuk juga biar dapat makan lebih bagus. Oh, yang kebawa kawin ini. Ya, nyari yang seperti itu. Lah didatangkan Allah ke tempat baik, tapi dia jadi orang tak baik. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala nadar fatub alayna taubah tawsil wa amin ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa salimil hilani wa kullu dhudi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma qawlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة عرش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. آمين. آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu informasi kepada ikhwan rekan-rekan